next example 33 and 34 பார்க்கலாம். So example 33 simplified 3x plus 2 whole cube plus 3x minus 2 whole cube. So first இது எப்படி பாருங்க a plus b whole cube form, a minus b whole cube form. So இது first ரைட் பண்ணலாம், ஃபார்முலா ரைட் பண்ணிக்கலாம். a plus b whole cubeங்கற ஃபார்முலா இருக்கு, which is a cube plus 3 into a square b plus 3 into ab square plus b cube. So இதுதான் ஃபார்முலா. So 3x plus 2 இருக்கு இல்லையா, so 3x plus 2 whole cube. So a plus b whole cube form. So அப்படியே தான் a cube. So a ஓட என்ன இருக்கு, 3x இருக்கு, a கார 3x இருக்கு. So 3x cube பண்ணிக்கலாம், a cube plus 3 into a square. a ஓட வேல்யூ என்ன, 3x. So 3x ஸ்கொயர் பண்றேன் into b ஓட வேல்யூ 2 into b plus 3 into ab square. So a ஓட வேல்யூ 3x, b ஓட வேல்யூ 2. So 2 ஸ்கொயர் பண்றேன் plus 2 cube. So 2 ஐயும் cube பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்ல is equal to 3x whole cube னு கொடுத்திருக்காங்க. So 3 cube பண்ணா என்ன வரும் பாருங்க. So cube உள்ள வரும்போது 3 cube. So cube உள்ள வருது, 3 ஐயும் cube பண்றேன். So 3 cube னா 3 into 3 into 3 னு மீனிங். So 3 ஐ 3 டைம் மல்டிப்ளை பண்றேன். 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 3 cube னா 27 x power 3 plus 3 into, so 3 ஐயும் 2 ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 3 and 2 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். 3 2s are 6 into, so 3 ஸ்கொயர் பண்றேன். So ஸ்கொயர் உள்ள வரலையே, 3 ஸ்கொயர் பண்றேன், x ஸ்கொயர் பண்றேன். 3 3s are 9 x square plus 3 3s are 9 x into, so 2 ஸ்கொயர் பண்றேன், 2 2s are 4 plus 2 cube பண்றேன். 2 cube is equal to 2 into 2 into 2. 2 2s are 4, 4 2s are 8. So next multiply பண்ணிக்கலாம், 9 6 multiply பண்றேன், 9 and 4 multiply பண்ணிக்கலாம். That is 27 x cube plus 9 6 are 54 x square plus 9 4s are 36 x plus 8. So இது first one கான ஆன்சர், அதாவது 3x plus 2 whole cube கான ஆன்சர். So next என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போறோம்னா 3x minus 2 whole cube ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். 3x minus 2 whole cube ஃபைண்ட் பண்ணலாம். So செகண்ட் பார்ட் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். So என்ன ஃபார்முலா இருக்கு, a minus b whole cube, a minus b whole cube. So அதோட ஃபார்முலா a cube, first a ங்கறத minus cube படிக்கலாமா. So a cube minus, so plus வெச்சுக்கலாம், plus 3ab square, ab square. So ab square வரும்போது என்ன அர்த்தம், so first ஃபார்முலா கூட ரைட் பண்ணிக்கலாம். So ab square அப்படினா இந்த இடத்துல a இருக்கு, 3x இருக்கு. So 3x ரைட் பண்ணிக்கலாம். So 3 into a into b square. So b ஸ்கொயர் பண்றேன், ஸ்கொயர் பண்ணும்போது இங்க பிளஸ் வரும் and ஸ்கொயர் இல்லாதப்ப மைனஸ் ஆகும். 3 into a வை ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட். So 3a square into b minus b cube. So இதான் a cube minus b cube கான ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலா சைடுல எழுதிக்கலாம். a minus b whole cube is equal to a cube plus 3ab square minus 3a square b minus b cube. So b சிங்கிளா வரும்போது மைனஸ் வரும், ஸ்கொயர்ல வரும்போது பிளஸ் வரும், அவ்வளவுதான். So அந்த ஃபார்முலா அப்படியே எழுதிருக்கோம். So next a cube, so first 3x cube பண்ணலாமா. 3 cube பண்ணா 27. So 27 x cube plus, so 3 3s are 9x. இந்த 4 2 ஸ்கொயர் பண்ணா 4 வந்துரும். 2 squared is 4. So 4 3s are 12, 12 3s are 36. So 36x ன்னு இருக்கு. Next minus 3, இங்க 3 ஸ்கொயர் பண்றேன், 3 ஸ்கொயர் பண்ணா that is 9. So 9 3s are 27, 27 2s are 54 x square. So x ஸ்கொயர் பண்றேன், x ஸ்கொயர் minus 2 cube பண்ணா 8. So next ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணிடலாம். So 3x plus 2 whole cube plus 3x minus 2 whole cube. So 2 values ஆட் பண்றேன். So first 3x plus 2 whole cube உடைய வேல்யூ 27x cube plus 54x square plus 36x plus 8. Second என்னோட வேல்யூ a minus b whole cube, அதாவது 3x minus 2 whole cube உடைய வேல்யூ இங்க இருக்கு. So இந்த வேல்யூவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். plus 27x cube plus 37x minus 54x square minus 8 ன்னு கிடைச்சிருக்கு. So the number add பண்ணிக்கலாம். first பாருங்க 27x cube 27x cube. So add பண்ணா 54x cube 54
x cube. So x square term பாருங்க 54x square and minus 54x square cancel பண்ணிடலாம். And x term 36x இருக்கு. Here also 36x plus 72x plus 8 and minus 8 cancel. Therefore answer is 54x cube plus 72x. So the answer is that. So next one, example 34. If 3x plus 4y is equal to 18 and xy is equal to 6, find the value of 27x cube plus 64y cube. So 27x cube first எடுத்துக்கிறேன். இதோட வேல்யூ தான் ஃபைண்ட் பண்ண போறேன். 27x cube plus 64y cube உடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்றோம். So the 27 எப்படி எழுதலாம்? 3 cube னு எழுதலாம். ரைட்டா? 3 cube னு எழுதலாம். x cube இருக்கு. So 3x whole cube னு எழுதிக்கலாம். So 3 cube னா 27, x cube னா வந்துரும். Plus 64 எப்படி எழுதலாம்? 4 cube னு எழுதலாம். So 4y whole cube னு எழுதிக்கலாம். ஏனா y ன் cube இருக்கு. So 4y whole cube னு எழுதலாம். 4 cube னா 64, y cube இங்க இருக்கு. Let a உடைய வேல்யூ சொல்றதுல a plus b whole cube a cube plus b cube எழுதலாம். So a உடைய வேல்யூ என்ன அப்படினா 3x. a ங்க என்ன எடுக்கறனா 3x எடுத்துக்கிறேன். and b ங்கிறது என்ன அப்படினா 4y. ஓகேவா? So a ங்கிறது 3x and b ங்கிறது 4y. a cube plus b cube ங்கற ஃபார்முலா இருக்கு. So a cube plus b cube. a னா 3x, b னா 4y. So a cube plus b cube தான் ஃபைண்ட் பண்ண போறேன். This a cube plus b cube. So இதெல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணனும். So a cube plus b cube தான் ஃபைண்ட் பண்றோம். So that is a cube plus b cube க்கான ஃபார்முலா a plus b whole cube minus 3 into ab into a plus b. So the formula நாம வச்சுக்கிறோம். So a cube plus b cube is equal to a plus b whole cube minus 3ab into a plus b. Actually the formula எங்க இருந்து வந்துச்சுனா a plus b whole cube இருக்குதா? a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. a plus b whole cube ஓட வேல்யூ. So நமக்கு என்ன வேணும்னா a cube plus b cube வேணும். ரிமைனிங்கா 1 சைடு கொண்டு வரும்போது இந்த plus 3ab சைடு வரும்போது minus 3ab ஆ மாறும். So இதுல இருந்து தான் a plus b whole cube இருந்து தான் இந்த ஃபார்முலா நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. So a cube plus b cube உடைய வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்றேன். So now a cube and 3x ஆ. So 3x whole cube plus b ங்கிறது என்ன 4y. So 4y whole cube. So இதோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ண போறேன். So a என்ன இருக்கு 3x. So 3x plus 4y whole cube. So formula அப்ளை பண்ணிக்கலாம். minus 3 into a உடைய வேல்யூ எவ்வளவு 3x. The value of b is 4y into a plus b ஆட் பண்ணிக்கலாம். a plus b. So a plus b ஆட் பண்ணிட்டேன் is equal to so 3x plus 4y னா வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. 3x plus 4y is equal to 18. So 18 whole cube minus 3 3s are 9. So 3 3s are 9, 9 4s are 36. 36xy. 36xy. So x into y xy போட்டுக்கலாம். xy into 3x plus 4y is 18. So again 18 multiply பண்ணிக்கிறேன் is equal to 18 cube பண்ணிக்கலாம். So அதுபடி பாருங்க இங்க xy இருக்கு. xy அப்ளை பண்ணிக்கலாம். 3x 36 into xy உடைய வேல்யூ 6 into 6 into 18. So இத மல்டிப்ளை பண்ணா ஆன்சர் கிடைச்சிரும். So 18 cube. So 18 cube பண்ணலாம். 18 cube னா 18 into 18 into 18 அர்த்தம். So 3 times மல்டிப்ளை பண்றோம். So first 18 மல்டிப்ளை பண்றேன். 8 8s are 64, remaining 6. 8 1 is 8, 8 க்கு ஒரு 6 ஆட் பண்றேன் 14. So 118 is 18. So add பண்ணா 4 12, remaining 1 324. So 324 கூட again ஒரு 18 மல்டிப்ளை பண்றோம். So இன்னொரு 18 இருக்கு இல்லையா? இந்த 18 ஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம். So 8 4s are 32, remaining 3. 8 2s are 16, 3 add பண்ணா 19, remaining 1. 8 3s are 24, 1 add பண்ணா 25 ஆ வந்துரும். 1 324 is 324. So add பண்ணா 2. 9 plus 4 is 13, remaining 1. 6 plus 2 is 8, 3 plus 2 is 5. So answer is 5832 minus. So 36 into 6 into 8 ன மல்டிப்ளை பண்றேன். So first 36 6 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். 36 into 6 is equal to 216. That is 6 cube னு அர்த்தம். So 6 6 are 36, remaining 3. 6 3s are 18, ஒரு 3 ஆட் பண்றேன் 216. So மறுபடியும் ஒரு 18 ன மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன். மறுபடியும் ஒரு 18 ன மல்டிப்ளை பண்றேன். So 8 6 are 48, remaining 4. 8 1 is 8, 4 add பண்ணா 12 வந்துரும், remaining 1. 8 2s are 16, 1 add பண்ணா 17. So 1 216 is 216. So add பண்ணா 8, 6 plus 2 is 8, 7 plus 1 is 8, 2 plus 1 is 3. 3000
3888. So again subtract பண்ணுமா? So 5832 ல இருந்து 3888 subtract பண்ணலாம். So இங்க subtract பண்ணி போறேன். 5832 minus 3888 subtract பண்றேன். So last 2 இருக்கு. 8 subtract பண்ண முடியாது. So பக்கத்துல இருந்து பேர வாங்குறேன். இங்க 2 ஆ மாறிடும். இங்க 12 ஆ சேஞ்ச் ஆயிடும். 12 ல 8 subtract பண்ணிட்டா remaining 4. 2 ல 8 subtract பண்ண முடியாது. மறுபடியும் பேர வாங்குறேன். இங்க 7 ஆ மாறிடும். இங்க 12 ஆ மாறிடும். 12 ல 8 subtract பண்ணிட்டா again 4. So 7 ல 8 subtract பண்ண முடியாது. So again இங்க பேர வாங்குறேன். இங்க 4 ஆ மாறும். இங்க 17 ஆ மாறிடும். 17 ல 8 subtract பண்ணிட்டா remaining 9. So 4 ல 3 subtract பண்ணிட்டா 1. Therefore answer is 1944. So answer is 1944. That is 27 x cube plus 64 y cube is equal to 1944 is answer. So the sum என்ன பாத்துறோம்னா a plus b whole cube a plus b whole cube இத பாத்துறோம். இதுல இருந்து ஃபைண்ட் பண்ணிருக்கோம். and a cube plus b cube உடைய வேல்யூ இந்த क्वेश्चनல ஃபைண்ட் பண்ணோம். We will meet the next class. Thank you students.